ছোট ছোট দল আঞ্চলিক দল খাই সিকামুক বিজেপির কফানাই দল যে কোনো সময় তাंखांखे क्राय थांनाय आबो नोंखि तो मथानो सिमी हिंया नोंताम साखा दिनो आईपीएफ नि नगो थाङै सीपीएम नि नगो थाङै मथानि नगो थाङै যত आईपीएफ नि सापर्टरा যত मथा सापर्टरा যত सीपीएम सापर्टरा नो बीजेपी सिनामना এবার যদি এই রকম খারাপ মন্তব্য সহ অসাংবিধানিক নন পার্লামেন্টারি অসংসদীয় ভাষা যদি ইউজ করলে আইপিএফটি আপনার মন্ত্রীর পদের বরখাস্তের জন্য আন্দোলন করবে। খুলুমকা যতন প্রেস মিডিয়া যারা আরো সপাইজাক নরম পাইপ্লাই হামবাই তাই হাকসাল সাম্পা যারা তোমায় যতন আইপিএফটি পার্টিনি পক্ষ থেকে কতাল বিশিনি বাগে আগাম হ্যাপি নিউ ইয়ার 2026 পাশাপাশি হ্যাপি থ্রিং নিউ ইয়ার আগাম হামজাকমা যত ত্রিপুরাবাসী যত ত্রিপুরাসারকনো চিনি আইপিএফ তিনি পার্টিনি পক্ষ থেকে নরম খাকসাংমা হাম্মাইয়া ফারো তিনি মূলত তিনটা বিষয় নতুই মিডিয়ানি বুসকাঙ্গ মা ফাইকা এক নাম্বার হচ্ছে जों सिगाङावबो प्रेस मिटनि बिसिंथि जानखा जे चिनि 15 तारिख डिसेम्बर अर्थात तिनिनि जे साल दिल्लीनि जंतर मंतर चिनि सिटिं डेमनस्ट्रेशन तंमानि आबो फ्लाइटनि जे इन्डिगोनि जे प्रब्लेमनि कारणे पासापासि अबनि जे इम्पैक्ट आबो ट्रेन टिकेट होबो ट्रेन बुकिंग होबो आबो प्रब्लेम हमानि गुनै जों आबोनो दिफार माक लाइखा आबो फेब्रुवारि मासाव उंनाय जेहेतु तिनिनि सालो अ प्रोग्राम उंनानि तंमानिबा तिनिनि सालो आं प्रेस नि बिसिंथि मीडिया नि बिसिंथि तिनि जत्त लोकरमनो अ कपनो तैसा आं मुजु खरिनान बागे तिनि प्रेस मिट नि बिसिंथि मा फाइखा एके दुई नम्बर सानान सेकां आरो ताम दिमान तंमानि चिनि जे दिमान आं आबो किसा सावानो चिनि आईपीएफ तिनि जे मूल जे कोर दिमान आबो तिप्राले पासापासि बीजेपी आईपीएफ टी जुट सरकार त्रिपुरा राज्य 2018 फाइफोर जे मडेलिटी कमिटी बरक जे प्रस्ताव रिमानी जे 125 एमेंडमेंट नि बिसिंथे त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल जेता चिनि त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली वो ऑलरेडी अब पास खालाय हरजाक्का ताबो पार्लामेंट तो दंगो एके अबनो मो 2026 नि जे पार्लामेंटारि सेशन 26 सेकंड जे पार्लामेंटारि सेशन ओ सेशन नि बिसिङाव जाते पास खालायो त्रिपुरा राज्यआव बुसखांनि जे टीटीएडीसी इलेक्शन आबो टीटीएडीसी इलेक्शन यावो त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल टीटीसी नि इलेक्शन नंनानि उनथुन ओ डिमांड नारगिनो जों जंतर मंतर सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालायनानै दंमानि एके जों खालायमानलि आपानो दिनैनि मीडियानि बिसिंथि अकनो सानान बागिनो मा फाइखा जे अलरेडी जों चिनो डिमांड नथलै थ्रो गवर्नर जों होम मिनिस्टार न चिनि ए मेमोरेंडम जों पाठकखा पासापासि कयेक दिन सिगां एकै दाबि नथुइनो चिनि चेयरमैन ट्राइबल नेशनल एसटी कमिशन शिड्यूल ट्राइब कमिशन नि जे चेयरमैन फाइखा फाइफोरो जों चिनि मिनिस्टार शुक्लाचरण नुवातियानि याकनि बिसिंथि बिनि मिनिस्ट्रिनि जे पेड बायनो सेम डिमांड खालायो जों अलरेडी होम मिनिस्टार न जों रहरखा काजे चिनि जे मेमोरेंडम चिनि जे डिमांड आबो अलरेडी जों उसगि रैखा शुधु सिटिं डेमनस्ट्रेशन तंमानि जों आबो खालायमानलिया आबो बिसखानि फेब्रुवारिआव जों खालायनाय आबो थांखा एक 2 नम्बर उसकांगो
13 তারিখ ডিসেম্বর 2025 রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবননি যে প্রাঙ্গণ চিনি শরিক জুত শরিক ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি নিজে বরং নিজে মহাযোগদান সভা নেই বড় যে সভা খাইকা আর সভাও দুইটা বিষয় যে কাই ফাইমান্ন তুই जों ताबुक जतन बसाइमानो जों जतन साइमानो ताबुकनि त्रिपुरानि जे पलिटिकल सिचुएशन पाशापाशि जे परिवेश एनवायरनमेंट गणतांत्रिक जे परिवेश आबो किन्तु खूब एक प्रश्ननि सम्मुखीन खालायजाक एके आबनो तुई किसा कक सानाय दुइटा पॉइंट नम्बर 1 এই জনসভাও অনারেবল চিফ মিনিস্টার বরমগ্রাং মানিক সাহাজি রোমান স্ক্রিপ্ট তুই যে কক উল্লেখ খাইকা আবনো जों তীব্র প্রতিবাদ খাইও ব উল্লেখ খাইকা যে চাকমা ভাষা নিজস্ব ভাষা তংমানি পরে तांगै तिप्रासार बरकनि भाषा बाय खालायनानै चाइत्य गयावै रोमान स्क्रिप्ट बाय जे डिमांड खालाय आबनतै बहुत समालोचना खालाय कक्साखा आब अत्यंत दुखजनक आं बरम गोनां मानिक साहाजी अनारेबल चिफ मिनिस्टार न मुइतु खुरिरनानि मुसुंगो रोमान स्क्रिप्ट जे मुभमेंट जे डिमांड अब 1967 থেকে শুরু 1967 সন থেকে রোমান স্ক্রিপ্ট আন্দোলন শুরু এই 1967 সন অধীন যে জনসভা যারা আবনো তুই যে চিরিক নাই বরং রাজনীতি সে জন্মঙ্গিয়াকো কাজে মানিক সাহাজি শুধু রোমান স্ক্রিপ্ট নি ব্যাপারও সেমি সাকাঙ্কাই তো খামো কিন্তু ব মুভমেন্ট नि উপরবো खुरसावै कक सामाने आबो खुबै चालिया हयतो बर दुइटा दल जों जतन नुगैतागो तिप्रामथा बाय बीजेपी नि बिसिं जे बाग बितन्दा ककनि जे तर्क युद्ध चलियै दङ हयतो आबोनि प्रेसारक लाई थामसि कावै ब हयतो अतिरिक्त बेसि कक साकाना जेता साना उचित तंमानिया कारण अबशुधु रोमान स्क्रिप्ट जे डिमांड এটা শুধু তিপ্রামথার দাবি নয় রোমান স্ক্রিপ্টের যে ডিমান্ড এটা শুধু তিপ্রামথার পার্টির দাবি নয় এই দাবিটি ছিল সমগ্র তিপ্রাসাদের কাজে আপনারা নিজেদের মধ্যে রাজনীতির স্বার্থে ঝগড়া বাক বিতণ্ডা হতেই পারে এটা এই যে রোমান স্ক্রিপ্টের যে আন্দোলনকে এটাকে তিপ্রামথা পার্টির আন্দোলন হিসাবে ট্রিট করলে ভুল হবে এটা কিন্তু সমগ্র তিপ্রাসাদের দাবি কাজে এই যে তিপ্রামথা বাই নংওয়া লাইখা কক সালাই লেখা আফসুক জরা আবু নরংনি মেটার কিন্তু আজাগা तिप्रासानी जे रिलेटेड अब पॉलिटिकल नि उड्डे बिनी भाषा कल्चर संस्कृति नि अब कैसा एक डेवलपमेंट नि मेटार काजे आबनो जे उल्लेख खालाय सामाने अब सायांखा आबनो रसानांथन तांगे इनके रोमान स्क्रिप्टेर जे दाबी এটা শুধু কোনো পলিটিক্যাল পার্টির দাবি নয় এটা প্রথমে पवित्र सरकार कमिशन बामपंथीर आमले पवित्र सरकार कमिशन पवित्र कमिशन गठन खालायजाक्का एटा कोनो राजनैतिक दल पवित्र कमिशन गठन करेनि पवित्र कमिशन गठन करेছে कोद त्रिपुरा राज्य सरकार तत्कालीन राज्य सरकार काजेई पवित्र कमिशन हलो एटा एकटा सरकारी स्वीकृत कमिशन এই পবিত্র কমিশন সুপারিশ করেছে কক বরককে রোমান স্ক্রিপ্টে লেখার জন্য পাশাপাশি
শ্যামাচরণ ত্রিপুরা কমিশনও এরপরে গঠিত হয়েছিল। এইটাও সরকারিভাবে গঠন হয়েছিল। তো এটাও কোনো রাজনৈতিক দল বা কোনো এনজিও গঠন করেনি শ্যামাচরণ কমিশন। এটা তৎকালীন রাজ্য সরকার কমিশন গঠন করেছিল। আর ওই কমিশনও ককবরক ভাষাকে নেনে রোমান স্ক্রিপ্টে সিঙ্গানিভাগে সাজাক্কা একে এখনের যে রোমান স্ক্রিপ্টের যে দাবি, এটা শুধু ত্রিপ্রাসাদের নয়, এটা ভাষা কমিশনেরও স্বীকৃত একটা সুপারিশ করা এক বরক বাইজে সাকলাইজা আবার কমিশন স্বীকৃত কাজে নों অবনতিয়ে ত্রিপুরা মথানো রিলেটেড খালাইয়ে কাইসা দলनो সাপুলই থামচি কাউই অবনো যদি অবনি বিরুদ্ধে যদি আন্দোলন ককবরকনি যে আন্দোলন ত্রিপ্রাসানি যে আন্দোলন ও জায়গাও যদি नों কক সাকানকে আবার বেলে চায়াंनाय आं परिष्कार सानान मुसुंगो आंदोलन सम्पर्के जदि किछु गियान ना जदि ना थाके अंतत चुप थाकुन 1967 सन থেকে যে ককবরক রোমান স্ক্রিপ্টে লিখতে হবে যে দাবি শুরু হয়েছিল এখনো সে চলছে। তো পুরা আন্দোলনকে নিয়ে যেখানে তিনটি ভাষা কমিশনও স্বীকৃতি দিয়েছে রোমান স্ক্রিপ্টে ককবরক লেখার জন্য। কাজে এই আন্দোলনের উপর যদি ও আন্দোলনের উপরও যদি नों কক সাকাंके आईपीएफटी स्वाभाविक अबने तीव्र प्रतिबाद मनमान जारक नाय तांगेके तीव्र मथा आसे एसेनि सिगां आईपीएफटी नो शुरू थेके এই ককবরক नो रोमान स्क्रिप्ट बाय मा सैनाय आबा आंदोलन खालायजा शुधु आईपीएफटी सिमिए आईपीएफटी निसला सिगां जेखाने ओ जायगा रिजनल पलिटिकल पार्टी प्रथम रिजनल पलिटिकल पार्टी जे টিউজেস त्रिपुरा उपजाति युव समिति बब এই রোমান স্ক্রিপ্ট নাতেই মুভমেন্ট খালাই থাंजा आबुक त्रिपुरा मथा कदाल तैरिंका बब आबनो सापर्ट खालायो एके नों এই आंदोलन पलिटिकल आंदोलन हिनु बानसुगिया এই आंदोलन किन्तु त्रिप्रासा समाजनि आंदोलन और अब सरकारी भावे भाषा कमिशन गठित जे कमिशन बिनि सुपारिश मानजा शुधु इमप्लिमेंट खालायनो सिमिसे बाकी नों रिया আপনি দিতে পারবেন না এটা আমরাও জানি, আপনারা দেবেন না এটা আমরাও জানি, কিন্তু আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি আপনি আজকে না করো আপনার পরিবর্তে যে আপনার পরে যে আসবে সে দেবে, সেও করতে হবে। আর আপনারা যদি কেউ যদি না করেন আইপিএফটি ককবরককে রোমান স্ক্রিপ্টে লেখার জন্য আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি আমরা করবই। আইপিএফটি তার সঠিক সময় যখন আসবে সেই কাজ করার মতো ক্ষমতা নিয়ে যখন আসবে তখন আপনাকে অনুরোধও করব না, আমরা কাউকে অনুরোধও করব না, আমরা করব। আইপিএফটি করবে এই কাজটা। আর এই কাজটা কিভাবে করবে কে করবে কিভাবে করবে সেটা আমরা জানি, আইপিএফটি জানে, অন্তত আমি জানি কিভাবে করতে হবে। আমি 100% গ্যারান্টি দিয়া করতে আমি বলছি আপনারা যদি দিতে না পারেন আপনারা অন্তত চুপ থাকুন, আপনারা দিতে পারবেন না কারণ আপনারা হলো শাখা, এখানে শাখা সংগঠন। আপনাদের যে মূল যে দল সেটি হলো নরেন্দ্র মোদী জেপি নাড্ডার দল। কেন্দ্রীয় বিজেপির অনুমোদন না পেলে কিছু না বললে আপনারা করতে পারবেন না, এটা আমরাও জানি। কাজে কিভাবে করতে হবে, কার সঙ্গে কথা বলতে হবে এটা আইপিএফটি জানে, কারণ আইপিএফটি এই ত্রিপুরা রাজ্যের দ্বিতীয়বারের যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল 2018-তে। কাজে আমরা জানি যে কিভাবে
ককবরককে রোমান স্ক্রিপ্টে লেখার জন্য আইন তৈরি করতে হবে। কে করবে? এটা আমরা জানি, এটা আমরা করব। 3 নম্বর যে পয়েন্ট, আমি ককবরক এবং বাংলা মিক্স করে বলছি এই কারণে, বাংলাভাষী যারা তারাও বুঝুক, ককবরকবাসী যারা ককবরক যে সানাইবাবু বুঝিত আং একসাথে সাফল্যই শাখা। 3 নম্বর যে পয়েন্ট, সেটি হলো আমাদের উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয় কি বলেছিলেন? তাম শাখা হব যে ধরনের কথাবার্তা আবো কিন্তু নন পার্লামেন্টারি ওয়ার্ডস। আপনি একজন মন্ত্রী এইসব শব্দ ব্যবহার করতে পারেন না। আইপিএফটির তরফ থেকে এই লাস্ট অনুরোধ থাকবে, শুধু বিকাশ দেববর্মা নয়, প্রত্যেক মন্ত্রিসভার সদস্যদের প্রতি আমাদের একটা অনুরোধ থাকবে। এই প্রথম অনুরোধ এবং এই শেষ অনুরোধ যে মন্ত্রীর চেয়ারে বসে এইসব অসাংবিধানিক নন পার্লামেন্টারি ওয়ার্ড ইউজ করে যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের যে রাজনৈতিক পরিবেশ, গণতান্ত্রিক যে পরিবেশ, এখানে যে শান্তির যে বাতাবরণ, যে পরিবেশ, এটা যাতে কলুষিত না করে, এটা যত নষ্ট না হয়, এদিকে খেয়াল রাখে যাতে কথাবার্তা বলে উচ্চারণ করেন, এটা আমাদের অনুরোধ থাকবে। আদারওয়াইজ স্পেশালি আমি মাননীয় বিকাশ দেববর্মা মহোদয়ের প্রতি আমার একটা পরামর্শ থাকবে, দ্বিতীয়বার যদি এই রকম খারাপ মন্তব্য সহ অসাংবিধানিক নন পার্লামেন্টারি অসংসদীয় ভাষা যদি ইউজ করলে আইপিএফটি আপনার মন্ত্রীর পদের বরখাস্তের জন্য আন্দোলন করবে। এই ঘটনার পরে যদি আবার এইসব অসংসদীয় শব্দ যদি উচ্চারণ করে, আমরা কিন্তু দিল্লিতে এইসব মন্ত্রীদের মন্ত্রী পদ থেকে বরখাস্তের জন্য আমরা দিল্লিতে গিয়ে কথা বলবো। মনে রাখুন, আইপিএফটির কল্যাণে এখানে বামপন্থীর সরকার পরিবর্তন হয়েছে। নংতাম শাখা ছোট ছোট দল, আঞ্চলিক দল শিকামুক বিজেপির কফানাই দল যে কোনো সময় তাंखांखे क्राय थांनाय आबो नों किन्तु मथानो सिमी हिंजा नों मथा बाय नरक वाले चंखाय आबो सिनि बखा नांला खामो नोंगा जागा आईपीएफ दिनो बखबि साका এতে একটা দিনে শরিক দল আইপিএফটি টাকছে, যারা আইপিএফটি এখন পর্যন্ত বিজেপির বিরুদ্ধে কোনো খারাপ শব্দ উচ্চারণ করেছে না, মথার প্রতি কোনো খারাপ শব্দ উচ্চারণ করেছে? কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা নংতাম সাকা দিন আইপিএফটি नि नगो थाङै, সিপিএম नि नगो थाङै, मथानि नगो थाङै, যত আইপিএফটি সাপোর্টার, যত মথা সাপোর্টার, যত সিপিএম সাপোর্টার নো বিজেপি নাম নাই। কি বলেছিল? আইপিএফটির বাড়িতে গিয়ে, সিপিএম এর বাড়িতে গিয়ে, ঘরে ঘরে গিয়ে এবং মঠার ঘরে ঘরে গিয়ে, মঠার পরিবারের, আইপিএফটির পরিবারের বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে বিজেপি বানাবো। 7 বছর চলে এখন সরকার, 7 বছর মন্ত্রিত্ব করার পর, সরকার করার পরও এখন বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বিজেপি তাদেরকে বিজেপি নামনা নাংলাই নু নংতাম সরকার চালক নখাবা 7 বছর নং 7 বছর কি সরকার চালাচ্ছেন যে এখনো বাড়ি বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে বিজেপি বানাতে হবে জোর জবরদস্তি? তার মানে ফেল 7 বছর নং কিচ্ছু খলাইয়া তাবুক নং গায়ের জোর নাংখো অবশ্যই সামাকলাইবলা আর শিকামুক আবার রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টিয়া শিকামুক
মানে শামুক শামুক, উনি উচ্চারণ করেছিলেন ছোট ছোট দল, আঞ্চলিক দলগুলো শামুক, জাতীয় দলের উপর ভর করে চলে, অসম্ভব। সবাই জানে বামফ্রন্টের আমলে ইলেকশনের সময় এই জায়গাতে যখন সিটের হিসাব হয়, আসনের সংখ্যা সেটা 21 থেকে আরম্ভ হয়। আপনারাও উল্লেখ করেছেন সেই জনসভাতে যে বামফ্রন্টরা আগে 21 থেকে কাউন্ট করত মেজরিটির জন্য। 20টা সিট, এটা জনজাতিদের যে সিট, এটা অলরেডি পাক্কা, তারা পকেটে ঢুকে ফেলেছে। তো তাহলে 21 থেকে শুরু, তার অর্থ কি? শুধু 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 বামফ্রন্ট নয়, এখন আপনারাও বলছেন আমরাও 21 থেকে শুরু করব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বলেছিলেন এখন আমরাও 21 থেকে শুরু করব 20টা পকেটে রেখে। আর 1988 সন যখন এখানে টিউজের জোট সরকার তৈরি হয়েছিল কংগ্রেসের, সেটাও কিন্তু সেই টিউজেস আঞ্চলিক দলের উপর ভর করে সরকারে এসেছিল। তাহলে শামুক কে? শামুক হলো জাতীয় পার্টি। জনজাতিদের যে 20টা সিটের উপর নির্ভর করে সরকার গঠন হয় ত্রিপুরা রাজ্যে। তাহলে আঞ্চলিক পার্টি শামুক হিসাবে বিজেপির এখানে আঁকড়ে ধরে বসে থাকেনি, বরঞ্চ জাতীয় দল এই 20টা সিট অর্থাৎ আঞ্চলিক দলের উপর ভরসা করে নির্ভর করে সরকার গঠন করতে হয়েছে, আগামী দিনেও করতে হবে। তাহলে শামুক কে? শামুক কি আঞ্চলিক দল না জাতীয় পার্টি? এইসব তর্ক বিতর্ক করে তারপরেও বলে 28-28। আপনারা ঝগড়া করুন, বাক বিতণ্ডা চলুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু মনে রাখবেন কে 28-28 পাবে, কে 28-এ কত পাবে, এটা আইপিএফটি এবং ত্রিপুরার জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে। আইপিএফটি এবং ত্রিপুরাবাসীদের হাতে চাবি। আমাদেরকে বাদ দিয়ে 28-28 ইলেকশন শুরুই হয়নি, কোনো ঘোষণাই হয়নি, এটা নিয়ে আপনারা চিন্তা। আইপিএফটি এই 28-28 নিয়ে চিন্তা নেই। আইপিএফটি 125 অ্যামেন্ডমেন্ট তাড়াতাড়ি চালু করতে হবে, ত্রিপুরা ল্যান্ড দিতে হবে, রোমান স্ক্রিপ্টকে তাড়াতাড়ি ককবরক ভাষাকে রোমান স্ক্রিপ্টে লিখতে হবে। এই আন্দোলনে বিশ্বাসী। আমরা রিকোয়েস্ট করেছিলাম এর আগে, আমাদের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া অলরেডি চিঠি লিখেছেন, মাননীয় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব, রামপদ জমাতিয়াজি, তারা সবাই চিঠি লিখেছে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট তাড়াতাড়ি ইমপ্লিমেন্ট করুক। কিন্তু বর্তমান যে সরকারের কোনো এমএলএ, সব এমএলএদের বলছি, কি ত্রিপুরা মথা, কি বিজেপি, কি সিপিআইএম, কি কংগ্রেস, এক্সেপ্ট শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, কোনো এমএলএ এখন পর্যন্ত এই 125 অ্যামেন্ডমেন্টকে তাড়াতাড়ি পাস করে এখানে টিটিসি চালু করুক, এই চিঠি কেউ লেখেনি এখন পর্যন্ত। আমরা অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু আপনারা তো দাবি দেওয়ার দিকে কোনো নজরই নেই। নিজেদের মধ্যে বাক বিতণ্ডাতে এমন পর্যায়ে গিয়েছে, কোর্ট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার ধৈর্য হেরে ফেলেছে। আমি অনুরোধ রাখবো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে যে আপনি এইসব 28-28 যে এই খেলায় আপনার ধৈর্য যাতে না হারেন, কারণ আপনি মুখ্যমন্ত্রী, আপনি নাম্বার 1 এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের নাম্বার 1। আপনি সবার জন্য, আপনি শুধু বিজেপির জন্য নয়, তো আপনি সবার দিকে একটু নজর রেখে কথাগুলো বলবেন, এই অনুরোধ আমরা আইপিএফটি এবং আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকেও রাখছি।